السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے الف سے لے کر را تک کا سبق یاد کیا تھا اور اس سبق میں ہم نے سکون کا قاعدہ سمجھا تھا۔ اب انشاءاللہ را کے بعد زا سے لے کر غین تک کا سبق ہم لوگ اس کی مشق کریں گے اور اسی طرح ان پر حرکت دینے کا طریقہ ہم لوگ سیکھیں گے کہ حرکت کس طرح دینی ہے، اور حرکت کی آواز تو الحمدللہ آپ حضرت کو آتی ہی ہوگی کہ زبر کی آواز کس طرح ہوتی ہے، زیر کی آواز کس طرح ہوتی ہے اور پیش کی آواز کس طرح ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ ہر ایک چیز کے دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم اسے لکھنے کا طریقہ اور دوسری قسم اسے پڑھنے کا طریقہ۔ پہلی قسم کہ اس کی ترتیب کس طرح آتی ہے، اس کی شکل کس طرح ہوتی ہے۔ تو یہ زا ہے تو زا کا مخرج اور سین کا مخرج سیم ہے، اسے جتنی سختی کے ساتھ آپ ادا کرنا چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ جس طرح زڈ ہے اسی طرح اس کی آواز بھی نکلے گی، زا اور سین جتنی سختی کے ساتھ آپ ادا کرنا چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح شین ہے، شین کا مخرج یہ ہے کہ ہماری جو زبان کا درمیانی حصہ ہوتا ہے، بیچ والا حصہ ہوتا ہے، اسے تالو کے ساتھ لگانا ہے اور سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے، جیسا کہ شین۔ اور اسی طرح صاد ہے، لیکن صاد کا جو مخرج ہے، جو صاد کو نکالنے کا طریقہ ہے، اس کے اندر تھوڑی نرمیت برتی جائے گی، تھوڑی نرم آواز کے ساتھ سین کی آواز بھی نہ نکلے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا لفظ ہے جسے سا کہا جاتا ہے، اس سا کے ساتھ بھی اس کی آواز میچنگ نہ ہو، خلط ملط نہ ہو، تو اس کی آواز کیسے نکلے گی؟ صاد، تھوڑا سیٹی کے ساتھ اس کی آواز نکلے گی، صاد، جیسا کہ اہدینا الصراط المستقیم، صراط الذین، تو سیٹی کی آواز کی طرح اس کی آواز نکلے گی۔ اسی طرح ضاد ہے، ضاد کا مخرج یہ ہے کہ ہماری جو زبان کا کنارہ ہوتا ہے اسے ہمارے داڑوں کو لگانا ہے، جیسا ضاد۔ اب اس کی مثال قرآن کریم میں وَلَا ضَالِّينَ۔ اور اسی طرح تو ہے، تو اور تا دونوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، لیکن تا جو نکلتا ہے وہ باریک اور پتلا نکلتا ہے، لیکن تو جو ہوتا ہے یہ موٹا نکلتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا جو مخرج ہے، اسے نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ ہوگا ہمارے ہونٹوں کو تھوڑا گول کر کے، کیا ہے، ہمارے جو گالوں کے اندر ہوا بھر کے تو اس طرح اس کا مخرج نکلتا ہے۔ اسی طرح ضا ہے، ضا، ذال، ضاد اور زا، یہ چار حروفوں کے اندر ہم لوگوں کو فرق پیدا کرنا ہے۔ جیسا اب اس کا مخرج کیا ہے؟ وہ اس کا مخرج ہوگا۔ یہ عین ہے، عین ہمارے شروع حلق سے اس کی آواز نکلے گی، حلق کا جو شروع حصہ ہوتا ہے وہاں سے اس کی آواز نکلے گی۔ جیسا ح نکلتا ہے اسی طرح عین بھی نکلتا ہے۔ تو عین کا مخرج ہمارے کہ شروع کا جو حلق ہوتا ہے یہ حلق اس کا مخرج ہے۔ اسی طرح غین ہے، غین کو تھوڑا سختی کے ساتھ ادا کیا جائے گا اور تھوڑا موٹا ادا کیا جائے گا، غین۔ اب قرآن کریم میں جیسا غیر المغضوب، غیر المغضوب، اب یہ جو غین کا مخرج ہے یہ تھوڑا موٹا نکلے گا۔ تو یہ مخارج کا اور اسے لکھنے اور پڑھنے کا طریقہ دونوں آپ حضرات کے سامنے آ گیا۔ اب اس کے اوپر ہم لوگوں کو زبر اور زیر اور پیش کی حرکتیں جو ہے یہ لگانی ہوگی۔ اگر زبر لگائیں گے تو زا زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر ص، غاد زبر غ، تو زبر تو، لا زبر لا، عین زبر ع، غین زبر غ۔ اسی طرح زیر، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر شی، غاد زیر غی، تو زیر قی۔ اور اسی طرح پیش کی مثال، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، غاد پیش غو،
तो पेश तो, इसी तरह गईन तक ये अल्फाज, ये हरूफ निकले, अदा किए जाएंगे। अब आप हजरात को सीखने के लिए और पढ़ने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आपको एक पेंसिल और बुक ले लेना है। गुज़िश्ता जो सबक था अलिफ से रा तक, वो भी आपको उसमें लिख लेना, और इसी तरह गईन तक आज का जो सबक है ये भी उसके अंदर लिख लेना है। और ये आपको 4 मरतबा लिखना है। जिस तरह की मिसाल के तौर पर ये समझे, ये बुक का एक पेज है, तो इस तरह एक पेज में 4 जगह पर आपको लिख लेना है। अब यहां पर जो लिखेंगे इसमें आपको जबर लगाना है, इसमें आपको जेर लगाना है, इसमें आपको पेश लगाना है, और इसी तरह इसमें आपको ये तीनों के मिले जुले जो हरकतें हैं वो लगाना है। मिसाल के तौर पर जा जबर जा, सीन जेर सी, शीन पेश शू, और स्वाद पेश सु। इस तरह अलग अलग हरकतों को लगाकर आपको इसकी मश्क करनी होगी। तो ये सबक है उन लोगों के लिए जिनको कुरान करीम पढ़ना नहीं आता, तो उनके लिए आसान और सबसे बेहतरीन तरीका कुरान करीम सीखने का कि वो क्या मुस्तकिल कापी और पेंसिल के ज़रिए से इसकी मश्क कर सकते हैं। अब दूसरे वो हजरात जिनको कवायद की ज़रूरत पड़ती है कुरान करीम को सही पढ़ने के लिए, तो उनके लिए गुज़िश्ता वीडियो में हमने के सुकून की बहस की थी, सुकून के ताल्लुक से बात की थी। अब उनके सामने हुरूफ मद्दा का बयान किया जाएगा। हुरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, या मद्दा, देखिए हुरूफ मद्दा 3 है। हुरूफ मद्दा 3 है, एक अलिफ मद्दा, एक या मद्दा, एक वाव मद्दा। अलिफ, ये गुज़िश्ता सबक में हमने पढ़ा था कि अलिफ के ऊपर अगर कोई हरकत आ जाती है, ज़बर ज़ेर या पेश कोई भी हरकत आ जाती है, तो वो अलिफ अलिफ नहीं रहता बल्कि हमज़ा हो जाता है। अब अलिफ खाली है, अलिफ खाली है, तो उससे पहले अगर ज़बर हो तो वो अलिफ मद्दा कहलाएगा, अलिफ मद्दा कहलाएगा। इसी तरह या साकिन है, वो साकिन है, इन दोनों को, ये सुकून है, ये हुरूफ है, इन दोनों को मिलाकर या साकिन कहा जाता है। गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपके सामने ये बात बताई थी। अब ये वाव साकिन है और या साकिन है। या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा कहलाएगा। अब ये तीन मद्दा है, हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। अब इसकी मिसालें कुरान करीम के अंदर एक जगह पर आता है काना। काना में अलिफ है, काफ अलिफ जबर का, नून जबर ना, काना। ये अलिफ खाली है, अलिफ खाली से पहले जबर है तो अलिफ मद्दा कहलाएगा, काना। अब या साकिन की मिसाल अल्लज़ी, या साकिन है, या साकिन से पहले ज़ेर है तो इसे हुरूफ मद्दा या मद्दा कहलाएगा। इसी तरह वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, वाव, और इसकी मिक़दार 1 अलिफ के बराबर है, और इसकी मिक़दार 1 अलिफ के बराबर है। 1 अलिफ के बराबर का मतलब क्या है? हमारी ये जो हाथ है, ये जो हमारे हथेली है, इसे 1 मरतबा धीरे से मूछना, 1 मरतबा आराम से मूछने में जो टाइम लगता है वो 1 अलिफ की मिक़दार कहलाएगा। मिसाल के तौर पर काना अल्लज़ी रसूलु, देखिए रसूलु या तो खोलने में या तो मूछने में या बंद करने में 1 अलिफ की मिक़दार जो कहा जाता है, ये इस तरह इसे पहचाना जा सकता है। अब आपके लिए करना क्या होगा कि आप इस जगह पर सीखने के लिए यहाँ पर 1 अलिफ की मिक़दार ना बढ़ाएं, बल्कि 2 अलिफ कर ले या 3 अलिफ कर ले, ताकि आपको उसकी मुकम्मल पहचान हो जाए। जैसा असल काना है, काना है, अब आपको यहाँ पर 2 अलिफ के बराबर खींचना है, काना। क्यों? इस वजह से कि इसके जरिए से आपके यहाँ आपको मश्क होगी। अल्लज़ी, अल्लज़ी की जो असल मिक़दार है अल्लज़ी इतना है, लेकिन आपको 2 अलिफ के बराबर या 3 अलिफ के बराबर खींचना है। अल्लज़ी, क्यों?
اس وجہ سے کہ جب بھی آپ کے سامنے یہ یا مدہ آئے گا تو آٹومیٹک آپ اسے صحیح طریقے سے پڑھنے کا آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح رسولو میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف کے برابر۔ ایک الف کی مقدار، یہ جو ہماری ہتھیلی ہے اسے ایک مرتبہ کھولنا، ایک مرتبہ موچنا یا ایک مرتبہ کھولنا، اس کی مقدار اتنی کہلائے گی۔ جیسے رسولو ہے۔ اب ہمیں یہاں پر مشق کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے یہاں پر دو الف کو بڑھا لیں گے، ایک الف کی جگہ پر دو الف کر لیں گے۔ جب آپ قرآن کریم کو پڑھنا جب شروع کر دیں گے تو اس وقت آٹومیٹک دو الف کی جگہ سے ایک الف کی مقدار پر آپ پہنچ جائیں گے۔ جیسے رسول، اتنا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب آپ کے لیے سبق یہ ہوگا حروف مدہ کا کہ سورۃ الفیل کو آپ اٹھا لیں۔ سورۃ الفیل اس وجہ سے آپ حضرات کے سامنے بار بار سورۃ الفیل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ ایک سورت کے اندر مکمل طور پر مشق ہو جائے، ایک سورت کے اندر مکمل طور پر مشق ہو جائے۔ جیسے الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل۔ یہ ایک آیت آپ کے سامنے میں نے مثال کے طور پر رکھی ہے۔ یہ جو آخر میں جو گول نشان ہوتا ہے وہ آیت کا نشان ہوتا ہے۔ تو الغرض اب اس کے اندر آپ کو حروف مدہ کو تلاش کرنا ہے کہ حروف مدہ کون کون سے ہیں، اور آپ ایک پینسل لے لیں اور الاما پارے کے اندر سورۃ الفیل کا سبق کھول لیں۔ سورۃ الفیل کا جو سورہ ہوتا ہے وہ سورہ کھول لیں۔ کھول لینے کے بعد اس کے اندر یا مدہ، یہاں پر ایک مدہ ہم لوگوں کو ملا ہے جسے یا مدہ کہا جاتا ہے۔ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس طرح بول 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 کر آپ کو مشق کرنی ہے۔ اور اسی طرح دوسری مثالیں میں آپ کے سامنے اس سے ہٹ کر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک ہے جاہد تب، اب یہ دونوں الف مدہ کی مثال، اس میں الف کہاں پر ہے؟ یہاں پر ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اور الف مدہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ اسی طرح الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، اور الف مدہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ اسی طرح دینی، یہاں پر یہ یا ساکن کی مثال ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ اب آپ سورۃ الفیل کو لے کر اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، جہاں پر الف مدہ آئے گا اس میں آپ کو اس طرح کا نشان کر لینا ہے، اس طرح کا نشان پینسل میں کر لینا ہے، پین میں نہیں، تاکہ بعد میں مٹانے کے لیے آسانی ہو۔ اسی طرح اگر یا ساکن ملے گا تو یا ساکن پر یہاں پر ہم لوگوں کو اس طرح نشان کر لینا ہے۔ اب یا اس طرح نشان کر لینے کے بعد اسے پڑھنے کا طریقہ کہ اسے کس طرح پڑھا جائے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اسے دو الف کے برابر کھینچنے کی مشق ڈالیں۔ جاہدہ صرف ایک الف کی مقدار اتنی ہوتی ہے، آپ ایک مرتبہ موچ کر ایک مرتبہ کھولنے کی مقدار تک اسے کھینچیں۔ جاہدہ اتنا کھینچ کر پڑھیں تو انشاءاللہ۔ اور اسی طرح دینی، رسول، تو یہاں پر وہ ساکن سے پہلے پیش ہے، وہ ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ ہوگا۔ اگر آپ کو سورۃ الفیل کے اندر وہ ساکن ملے گا تو آپ کو وہاں پر اس طرح کا نشان کر لینا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بعد میں آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اس صورت کے اندر مکمل طور پر آپ کی تربیت ہو جائے گی،
फिर जब इसके अलावा जब दूसरे सूरे आप पढ़ेंगे तो जैसा जैसा अलिफ मद्दा आएगा तो आपको वहां पर उसकी पहचान हो जाएगी, जैसे जैसे या साकिन आएगा वहां पर आपको उसकी पहचान हो जाएगी, जैसा जैसा वाऊ साकिन आएगा तो वहां पर उसकी पहचान हो जाएगी। और एक बात याद रखिए, अलिफ से पहले जबर ही आना है, जेर आएगा तो अलिफ मद्दा नहीं होगा। इसी तरह या साकिन से पहले जेर ही आना है, या साकिन से पहले अगर पेश आया या जबर आया तो मद्दा नहीं होगा। इसी तरह वाऊ साकिन से पहले पेश ही आना है, अगर उससे पहले जबर आया या जेर आया तो वहां पर मद्दा नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप हजरात को इससे फ़ायदा हो रहा होगा। गुज़िश्ता सबक में भी हमने आप हजरात के सामने हुरूफ तहज्जी के ताल्लुक़ से, क़वाइद में सुकून के ताल्लुक़ से आप हजरात के सामने जो वजाहत की थी, क्या अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आप हजरात को वो भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हमारा मकसद ये कुरान करीम की तरतीब को या क़वाइद को यहाँ पर बयान करना और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उम्मत को उमूमन इसका फ़ायदा हो। आम तौर पर उम्मत कुरान करीम को पढ़ने और समझने और इसी तरह सही तरतीब के साथ पढ़ने वाली बन जाए। क्यों? इस वजह से कि आज हमारे पास कई लोग ऐसे हैं जिनको कुरान करीम अल्हम्दुलिल्लाह आता है, लेकिन उनकी एक शिकायत आम तौर पर यही होती है कि हमारे क़वाइद दुरुस्त हो जाए, इजहार की जगह इजहार, इदगाम की जगह इदगाम, इख्फा की जगह इख्फा, मद्दा की जगह मद्दा, वक्फ की जगह वक्फ। तो ये जो क़वाइद हैं ये कुरान करीम में बहुत लाजिम है। जैसा खाने के अंदर जिस तरह नमक की ज़रूरत होती है, इसी तरह कुरान करीम में ये क़वाइद की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अगर खाने के अंदर नमक ना डाला जाए तो खाना फीका हो जाता है। इसी तरह कुरान करीम को अगर क़वाइद के बगैर पढ़ा जाए तो वहाँ पर क्या होगा? कुरान करीम को पढ़ना तो आ जाएगा, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी आप हजरात ने सुनी होगी कि कई लोग कुरान करीम को पढ़ रहे होंगे, लेकिन कुरान करीम उनके लिए बरकत के की जगह पर उन पर खुद कुरान करीम लानत कर रहा होगा। उसकी वजह क्या? जो क़वाइद है और जिस तरह उसको अदा करने के तरीक़े हैं, उन तरीक़ों को छोड़कर, उन चीज़ों को छोड़कर जब वो पढ़ रहे होंगे तो उसका नुकसान जाहिर है होगा। तो इस वजह से हमारी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप हमारे क्या इन वीडियोस के साथ जुड़े और जो तरतीबें हम आप हजरात के सामने बता रहे हैं ये सबसे आसान तरतीबें हैं, इसे हर एक आदमी समझ सकता है, सीख सकता है। और जो लोग कुरान करीम को नहीं पढ़ना नहीं जानते उनसे ये दरख्वास्त है कि एक कापी, एक पेंसिल, जिस तरह के कहा गया, आप उसकी बाकायदा मशक करें, क्योंकि कुरान करीम को पढ़ना हम लोगों की जिम्मेदारी है। अल्लाह की एक किताब है और अल्लाह ताला ने अमानत के तौर पर हम लोगों को अता किया है, तो हमें उसे सही तरीके से पढ़ना भी चाहिए और उसे समझना और सीखने की भी ज़रूरत होती है। तो लिहाजा इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश जो दूसरा मुद्दा है इसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। और आप हजरात से दरख्वास्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे चैनल को दूसरों तक पहुंचाएं। आपके पहुंचाने से क्या होगा, जो वाक़ईतन ज़रूरतमंद है उन तक अगर ये वीडियोस पहुंचे और उन्होंने अगर इस पर अमल करना शुरू कर दिया, इनके ज़रिए से कुछ सीख लिया, इसके ज़रिए से उनकी कुछ मशक़ हो गई, तो कुरान करीम की तालीम को आम करने में अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी हिस्सा हमारे साथ शामिल हो जाएगा। तो दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को कुरान करीम से ही पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।